So, good morning, everyone. Today we are here at Divyang Bhavan as a part of our community engagement project. Today we are going to gather information about the various physiotherapists from the specialist doctor at Divyang Bhavan. So, ma'am, please can you introduce yourself. Myself, Dr. Priyanka Hunde. I am physiotherapist here at the Vagabond Foundation. Here we treat the patients from age group 2 months to 80 and plus. Here we cover all the age groups: pediatrics, cerebral palsy, hemiparesis, all PPRP means post polio paralysis, and orthotic conditions. Hello everyone, this is Dr. Indraja Mohite, Senior Physiotherapist at PCMC Divyang Bhavan Foundation. So as we mentioned that we have all groups of persons with disabilities coming at PCMC Divyang Bhavan Foundation. We also cater electrotherapy modalities also for those who are having pain so that they get pain relief from the conditions in acute stages. Next. So now we will begin with our podcast question and answers. Recently studied some about physiotherapy and we had some questions regarding that. So some of the questions we gathered a question set. In that, the first question is why do people often wait until their condition gets worse before trying physiotherapy? एका पेशंटची म्हणजे पेशंट एकदम लास्ट स्टेज पर्यंत फिजिओथेरपीला का जातो स्टार्टिंग पासून फिजिओथेरपीला प्रिफर का करायचं? ऍक्च्युअली आपल्या समजा पेशंटची किंवा अशी एक परिस्थिती निर्माण झाली आहे की सर्वांना काही दुखलं तर लगेच आराम पाहिजे असतो. म्हणजे मेंटॅलिटी अशी बनली आहे की गोळी घेतली की माझं दुखणं बंद झालं पाहिजे. म्हणजे ॲलोपॅथी प्रॅक्टिस आहे तीच, तरी पण आताच्या कंडिशन मध्ये थोडं नैसर्गिकरित्या किंवा फिजिओथेरपीकडे थोडं आधीच्या पेक्षा क्राऊड वाढला आहे की थोडा अवेअरनेस आला आहे. त्यांना लक्षात आलं आहे की आता औषधांचे पण दुष्परिणाम होतात आणि औषध घेतल्याने जो रिझल्ट मिळतो तो तात्पुरत्या स्वरूपात असतो. म्हणजे माझं जर बॅक पेन होत आहे तर मी गोळी घेऊन माझं ते एका दिवसापुरतं राहील, पण परत ते म्हणून आता कुठे लोकांना थोडा अवेअरनेस झालाय की हे मसल पेन मुळे असू शकतं, पोस्चर मुळे असू शकतं. त्याच्यामुळं हा अवेअरनेस आधी कमी होता, तो आता वाढत चाललाय. त्याच्या कंटिन्युएशन ते क्वेश्चन होतं की जे फिजिओथेरपी आहे ती घेतो त्याची जी डिसेबिलिटी आहे ती 100% क्युअर होते का, की त्याच्या पेशंटला अजून काहीतरी ट्रीटमेंट घ्यावी लागते दुसरी? 100% म्हणजे डिपेंड्स करतात. काही सिव्हिअर केसेस असतात, सेरेब्रल पाल्सी वगैरे, तर पूर्ण 100% फिजिओथेरपीने कव्हर होईल असं मी नाही बोलू शकत. कारण की त्यांना पेशंटला त्यांना ऍडिशनल जसं फिट येणं, संबंधित काही औषधी घ्याव्याच लागतात आणि त्याच्याबरोबर फिजिओथेरपी ही कंटिन्यू व्हायला पाहिजे. आणि 100% नाही सांगू शकत, पण फिजिओथेरपी जेवढ्या लवकर घेतली तेवढे रिझल्ट चांगले मिळू शकतात, हे खात्रीशीर आहे. ते पेशंटला रिलीफ लवकर होतं, तो हील लवकर होतं फिजिओथेरपी. म्हणजे वेळ लागू शकतो कारण की त्या कंडिशन्स कठीण परिस्थितीच्या असतात आणि त्याला थोडा वेळ जातो. The most inspiring story which you have seen at Divyang Bhavan. Yes, so we have quite a few patients coming here since 6 months now, since we have got recruited here. So one inspiring story which I would like to tell is there is a patient who is spastic cerebral palsy. So cerebral palsy is because of the lesion to the brain, which leads to progressive disability. So one patient, he was not able to get up. Age is 15 years now. So now his aim is to walk independently. So we have that goal that he should be walking with little bit of support or assistive device with him. Now he's able to get up from his chair, and now he's been taking 20 to 30 steps support. So this has been inspiring. So he has been consistently coming to Divyang Bhavan, and in 6 months we have achieved this. So indeed, this is an inspiring story for us. So I want to continue this question further. So I wanted to ask that what is the role of Divyang Bhavan that patient and how does it help? How much percentage
So what's the person's own contribution and what's Divyang Bhavan's contribution in his recovery? Yeah, so not only physiotherapists here are into treating the patient, but the caregivers also. Also, the housekeeping maid or the housekeeping staff who are there, and of course, also the occupational therapy, which is therapy center here, speech therapy. So these all we try to provide a holistic approach which is contributing to the Divyang Bhavan Foundation. So also special educator is there. These all departments contribute together to provide the necessary treatment to the Divyang Bhavan Foundation and the patient. In continuation with that question, we often see that many the patients are there. They are not very ready to do therapies, and that some people show resistance. So, have you encountered any cases? How you deal with that patient? Yes, there are few patients who come that we don't want to do or they are resistant to taking the physiotherapy, but we try to motivate them. We show them the examples which have been coming to the Van Gogh Foundation that this is the progress which you will see. And by those motivational thoughts, we get to achieve what we want to have in that patient. Patient is not at all listening. If he's very he's a small boy or something like that, he is not ready to listen or do the physiotherapy. Then have the physiotherapy. How you motivate him? So, if considering that we give him a play therapy, so we need to tackle these kind of kids in such a way that they should be interested in doing physiotherapy. So we try to give them goal-oriented tasks in form of play therapy. So that is the way we can tell them to do physiotherapy activities. Also, counseling plays a most important role. So counseling we do. उद्योगामध्ये फिजिओथेरपी आणि ज्या टाईप थेरपीज होतात ते लोकांना त्याबद्दल अवेअरनेस नाही तर मग त्या रिलेटेड मध्ये काही प्रोग्राम्स होतात का किंवा स्ट्रीट वरती जाऊन तुम्ही काय पब्लिकली की ऍडव्हर्टाइजमेंट वगैरे किंवा ते मार्केटिंग वगैरे काही करता का की पेशंटनी फिजिओथेरपी बद्दल माहिती होईल आणि इथे भरपूर पेशंट व्हिजिट होऊन ते क्युअर होतील लवकर. दिव्यांग बाबांची मदर बॉडी आहे ती पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आहे. तर आताच आपण रिसेंटली पर्पल जगतचा हा जो प्रोग्राम घेतला त्याचा मेन उद्देश हाच होता की दिव्यांग भवन ची माहिती सर्व पिंपरी चिंचवड एरियामध्ये व्हावी आणि जास्तीत जास्त लोकांना याचा लाभ घेता यावा. आणि दुसरी गोष्ट आपल्या जे शाळांच्या मीटिंग्स घेतल्या जातात म्हणजे आपले इथले जे कॉर्डिनेटर्स आहेत ते शाळांना भेटी देऊन किंवा हॉस्पिटल्सला भेटी देऊन तिथे दिव्यांग भवनचं माहिती दिली जातं आणि त्यांना इथे पेशंट्स रेफर करायला म्हणजे किंवा विद्यार्थी किंवा पेशंट्स रेफर करायला सांगितले जातं. स्ट्रीट प्ले पण झालेले आहेत महानगरपालिका. फिजिओथेरपी हा शब्द ऐकल्यावर आपल्याला वाटतंय की जे मानसिकरित्या मागासलेले लोक आहेत त्यांनाच येते ऍक्च्युअल मध्ये आपले नॉर्मल लोकांना पण कधी कधी गरज वाटते. तर मग कसं आयडेंटिफाय करायचं की कोणी फिजिओथेरपी घेतली पाहिजे कोणी नाही घेतली पाहिजे. ऍक्च्युअली फिजिओथेरपी ही सर्वांसाठी फिटनेस जरी आपण दुखल्यानंतर हॉस्पिटलला किंवा इथे भेट द्यायला जातो ती परिस्थिती येऊच नये किंवा खूप उशिराने यावी किंवा जनरल फिटनेस राखण्यासाठी एक्सरसाइज ही महत्वाचीच गोष्ट आहे. म्हणजे जरी एक्सरसाइज करण्यासाठी मी आजारी पडावं इथपर्यंत कोणीच वाट बघू नये. इव्हन मी तुम्ही आपण सर्वांनीच ते एक्सरसाइज म्हणून हा जसं काय तसं ही थेरपी किंवा एक्सरसाइज हा आपल्या जीवनाचा अविभाज्य भाग असायला हवा. आपला जर त्याला काहीतरी आता आपल्याकडे डिसिजन वगैरे झाला तो सडक पहिले फिजिओथेरपीला येत नाही सडक पहिले एका लोक हॉस्पिटलमध्ये वगैरे जातो. मग दिव्यांग भवनचं पीसीएमसीचं काही लिंक आहे का म्हणजे असं काही डेटा आहे का जेणेकरून पेशंटला डिसिजन त्याला फिजिओथेरपी सांगितली तर मग त्याचं रेकमेंडेशन त्याला दिव्यांग भवनला म्हणजे डॉक्टरनी त्याला रेकमेंड केलं पाहिजे की तुम्ही दिव्यांग भवनला या किंवा दिव्यांग भवन सारख्या दुसऱ्या कोणत्या इन्स्टिट्यूशन होते तिथे जा असं काय होतं कारण सध्या तर बघा आता हे जे दिव्यांग भवन फाउंडेशन आहे याचं क्रायटेरिया असं आहे की हे पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचे जे स्थानिक लोक आहेत त्यांना त्यांच्यासाठी सध्या तरी आहे. तर इथले जेवढे जसं आता वायसीएम हॉस्पिटल आहे जिल्हा रुग्णालय हॉस्पिटल आहे तर तिथे आमच्या इथले कॉर्डिनेटर्स जाऊन भेटून आले आहेत. इथल्या प्रत्येक डिपार्टमेंटला आपल्या दिव्यांग भवन बद्दलची माहिती दिली आहे. आणि सपोज सायकॅट्री ओपीडी आहे जर आयडी आहे ऑटिझम आहे तर त्या मुलांना इथे संदर्भित करावं. म्हणजे तिथे जिथे रुग्णालय जिथे जास्त क्राऊड येतो तिथे आपले लोक आमचे दिव्यांग भवनांचे
समन्वयक पोहोचले आहे आणि त्यांनी तसं माहिती दिली आहे की ते रेफर करा. मेजर इश्यू रिलेटेड टू थेरपी असं असतो की लोकांना सगळ्यात अवेअरनेसच माहित नाही की कोणती थेरपी घ्यायची. आणि फॉर एक्झाम्पल ते एखाद्या कोणी प्रायव्हेट हॉस्पिटल प्रायव्हेट फिजिओथेरपिस्ट भेटतात, तर मेजरली ते फिजिओथेरपिस्ट जे डॉक्टर आहे त्याला मेजरली काही नॉलेज नसतं एवढं, किंवा तो पेशंट सोबत म्हणजे खूप जास्त एक्स्ट्रा चार्ज करून घेतो, जेणेकरून तो पेशंट नेक्स्ट टाइम फिजिओथेरपी करत नाही. तर मग त्या रिलेटेड लोकांना कसं अवेअरनेस करसाल की तुम्ही या फिजिओथेरपीकडे जा, आणि फिजिओथेरपी ही अफोर्डेबल होण्यासाठी तर होतात. फिजिओथेरपी काय होतंय ना की प्रायव्हेट खाजगी हॉस्पिटल्स म्हणा, क्लिनिक म्हणा, तर तिथे फी महागच असते. तर आपल्याला जास्तीत जास्त गव्हर्नमेंट हॉस्पिटल्स मध्ये जर फिजिओथेरपिस्ट अपॉइंट केले किंवा असे फिजिओथेरपी सेंटर जास्त प्रमाणात ओपन केले आणि जास्त रिक्रुटमेंट केली फिजिओथेरपिस्टची, तर नक्कीच ते येऊ शकतं. सामान्य लोकांना त्याचा लाभ होतो. जसं आता हे दिव्यांग भवन आहे, जर फिजिओथेरपीचे सेशन तुम्ही प्रायव्हेटमध्ये घ्याल तर ते ऑफकोर्स ते महागडेच होणार आहे, कारण की गव्हर्नमेंट कॉलेजेसची पण संख्या कमी आहे. तर पॉलिसी मेकिंग मध्ये जर फिजिओथेरपी गव्हर्नमेंट कॉलेज, गव्हर्नमेंट हॉस्पिटल्स आणि अशा संस्था जास्त करून आल्या तर आपोआपच रुग्णांना लाभ घेता येईल. व्हिडिओज सगळ्या सामान्य माणसांसाठी बनवतोय. तर मग एखाद्या कॉमन मॅनला तुम्ही फिजिओथेरपी बद्दल एक अशी काय गोष्ट सांगू इच्छिता, सर्वात महत्वाची अशी एक गोष्ट आहे? बघा, सामान्य घरी हाऊसवाईफ जरी असली, टेलर असले, काही फिजिओथेरपी कधी म्हणजे लोकांना आठवतं की जेव्हा सपोज पार्लरचा बिझनेस आहे लेडीजशी संबंधित, तर त्यांना उभं राहावं लागतं. टेलरिंगचा बिझनेस आहे तर बसून टेलरिंग काम करावं लागतं. अशा वेळेस सडन जे एक पोस्चर, जे सिटिंग पोझिशन असते ते सारख्या वेळेस ठेवली तर त्याच्यामुळे मानदुखी, पाठदुखी असे त्रास उद्भवतात. इव्हन IT सेक्टर्समध्ये पण ज्यांचं सिटिंग आणि कॉम्प्युटर रिलेटेड जॉब असतो, 7 ते 8 तास एका ठिकाणी बसणे, एक पोस्चर असते, तर त्यांच्यामुळे ते आजार उद्भवतात. म्हणून जनरल एक्सरसाइज, फिजिकल फिटनेस हे छोट्या मुलांपासून मोठे, इव्हन मुलांची पण लिहिण्याची सवय अशी असते की खाली वाकून बसतात, त्याच्यामुळे मणक्याचा जो आकार असतो किंवा पाठीचा शेप असं बदलतो, त्याच्यामुळे छोट्यांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांनाच ही फिजिओथेरपी महत्वाची आहे. किंवा ताट बसणे, पोस्चर करेक्ट ठेवणे, रनिंग करणे, एक्सरसाइज करणे, त्याचबरोबर एक एक्सरसाइज असतात श्वासाचे व्यायाम आणि मेडिटेशन, हे खूप महत्वाचं आहे, जे प्रत्येकाने त्याचा स्वीकार करायला पाहिजे. स्टडी झाली होती त्याच्यामध्ये असं म्हणजे लोकांनी सांगितलं होतं की जे मेडिकल इन्शुरन्सेस वगैरे जे असतात, जे फॉर एक्झाम्पल एखादं ऑपरेशन झालं किंवा झालं, तर मग त्याचं जे क्लेम आहे ते मेडिक्लेम मध्ये कव्हर होतं. तर फिजिओथेरपी वगैरे असं सगळ्या रिलेटेड गोष्टी आहेत ते ते मेडिक्लेम किंवा त्या सबसिडीज वगैरे लोकांना भेटत नाही. मग त्याच्या रिलेटेड काय रिफॉर्म्स इम्प्लिमेंट करता आले पाहिजे गव्हर्नमेंटला, किंवा तुमची काय सजेस्ट? चांगला प्रश्न आहे, कारण की पॅरालिसिस वगैरेच्या कंडिशन मध्ये खर्च येतो, म्हणजे दवाखान्याचा पण खर्च येतो आणि पॅरालिसिस मध्ये क्लिनिकली पेशंट स्टेबल झाल्यानंतर महत्वाचे असते फिजिओथेरपी, म्हणजे त्याचं जे चालणं बंद झालेलं असतं, उभं राहणं बंद झालेलं असतं, ते पूर्णपणे 100% फिजिओथेरपीने रिकव्हर होणार असतं. आणि ती जी फिजिओथेरपी लागते ती खासगी ह्याच्यामध्ये महागडी होऊ शकतं. तर पॉलिसीमध्ये म्हणजे जे इन्शुरन्समध्ये जर फिजिओथेरपीचा समावेश केला तर नक्कीच प्रत्येकापर्यंत फिजिओथेरपी होईल आणि त्याचं संपूर्ण रिहॅबिलिटेशन होऊ शकते. पॉलिसी घेताना आपण इन्शुरन्स घेताना एक ऍड ऑन होऊ शकतो का, की कंपनीने इन्क्लूड केलं पाहिजे. म्हणजे आपली जरी इच्छा असली तरी ते वर्कच ते तसं आलं तर ते बरं पडेल. कंपल्सरी असलं हा, तर चांगलं. तर लोकांना लाभ घेता येईल. आणि काही अजून सुद्धा जे दिव्यांग आहेत त्यांना अजून इन्क्लूड केलेलं नाही पॉलिसीजला, सिन्स दे आर इन परमनंट डिसॅबिलिटी. सो दॅट ऑल्सो द कंपनी शुड टेक इन कन्सिडरेशन की त्यांनाही ते दिलं पाहिजे, तो लाभ घेता आला पाहिजे, बिकॉज त्यांना दिव्यांग लोकांना इन्शुरन्स पण नाही. बिकॉज हा मोठा मुद्दा आहे. ते फाईट करत आहे, दिव्यांग सोसायटीसाठी फाईट करत आहे. जस्टिस शुड बी गिव्हन टू देम एज वेल, बिकॉज बाकी नॉर्मल जणांना तर मिळतच, पण त्यांचं ते परमनंट डिसॅबिलिटी मध्ये जातात तर त्यांना पॉलिसीचे काहीच लाभ घेता येत नाही. सो दिस इज अ व्हेरी गुड क्वेश्चन विच यू हॅव कम अप विथ, की त्यांना ते दिलं पाहिजे, पॉलिसीज आणि कंपनीजने त्यांना ते दिलं पाहिजे. ज्यांना माहिती पडवलं बघ,
फिजिओथेरपीच माहिती का नाही लोकांना सर्वात पहिला गोष्ट. आपल्याला औषधी माहिती आहे, गोळ्या माहिती आहे, कारण की सरकारी दवाखाने आहेत किंवा अ, छोट्या गावच्या लेवलला पीएचसी सेंटर्स आहेत. तसंच जर गाव पातळीपासून गाव पातळी, तालुका लेवल, जिल्हा लेवल, स्टेट लेवल, म्हणजे जसं जसं कम्युनिटी वाढते तेवढे जर गव्हर्नमेंट मार्फतच फिजिओथेरपीचे सेंटर्स ओपन झाले, रिक्रुटमेंट झाल्या, तर आपोआप लोकांना अवेअरनेस येईल ना. गावाला थोडा फिजिओथेरपी छोटं क्लिनिक असेल, सरकारी फिजिओथेरपी विभाग, तर गावातल्या प्रत्येकाला कळेल. तर हा सोपा प्रश्न आहे आणि त्याच्यावर उपाययोजना केलं तर ते नक्कीच अवेअरनेस वाढणार. पॉलिसी मेकिंग पासून जर त्या दिल्या गेली तर त्या आपोआप खाली येईल. So they can do this thing की त्यांनी असे ऍडव्हान्स टेक्नॉलॉजीज गव्हर्नमेंट हॉस्पिटल्समध्ये फिजिओथेरपीसाठी आणले पाहिजेत, की ज्याच्याने दे शुड इन्व्हेस्ट इन टू ऍडव्हान्स टेक्नॉलॉजीज, रोबोटिक्स जे आजकाल आहे ट्रेंडिंग मध्ये, AR/VR. सो गव्हर्नमेंट शुड कम अप विथ सच पॉलिसीज की असे इन्व्हेस्ट करून त्यांनी मशीन्स जे बाहेरच्या देशात आहेत ते गव्हर्नमेंट आणि अर्बन एरियामध्ये, अर्बन एज वेल एरियामध्ये ते केलं पाहिजे. जसं तुम्ही म्हणलं नवीन नवीन टेक्नॉलॉजीज येत आहेत, त्यांचं क्रिएटिव्ह सारख्या खूप टेक्नॉलॉजीज येत आहेत. तर या टेक्नॉलॉजीजचा इम्पॅक्ट पुढच्या 10 वर्षात आपल्या तुम्हाला फिजिओथेरपी मध्ये किंवा सेक्टरमध्ये कसं राहील, काय त्यांनी रिफॉर्म्स आणू शकतात का सो टेक्नॉलॉजी. न्यूरो पेशंटला बेनिफिट होऊ शकतो. जसं आता रोबोटिक्स आहे किंवा गेट ट्रेनर, जे आपल्या दिव्यांग असतात त्यांना चालायमध्ये अडचण येतो, म्हणजे आपल्याला फिजिओथेरपिस्टला सपोर्ट करून देईल किंवा चालताना एक पाय स्वतःहून करावं लागतं. जर तेच एक एआयच्या टूल्सनी जर त्याचं वॉकिंग इंडिपेंडेंट बनलं की त्याच्यामुळे त्या एआय टूल्सनी जे त्याला रोबोटिक्स वगैरेचा यूज करून चालण्याचं ट्रेनिंग मिळालं तर त्याला आपला सपोर्ट जे कमी होईल आणि त्याच्या असिस्टंटने त्याची प्रॅक्टिस जास्त होऊ शकते, असं होऊ शकतं. So said for neurological patients, तसंच जे हायपर ऍक्टिव्ह किड्स आहेत, ऑटिझम किड्स आहेत, म्हणजे मुलांना ते एका जागी बसत नाही किंवा खूप हायपर असतात, त्यांचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी असतं, तर AR/VRच्या माध्यमातून आपण त्यांचे ऍक्टिव्हिटीज घेऊ शकतो इन फॉर्म ऑफ गेमिफिकेशन. तर ते सर्टन गेम्स असतात ज्याच्याने त्यांचं कॉन्सन्ट्रेशन, आय हँड कोऑर्डिनेशन जे वाढवण्यासाठी हेल्प होऊ शकते. तर ते आपण करू शकतो येत्या 10 वर्षामध्ये जे आपण बघतो. आणि PCMC दिव्यांग भवन ऑल्सो इज ट्राइंग टू ब्रिंग ऑल दीज थिंग्स हिअर सो दॅट ऑल पेशंट्स विथ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज कॅन टेक अप द म्हणजे दिव्यांग आजच्या तारखेला पॉलिसी आहे की जो पर्सन जो दिव्यांग आहे त्याला तोच फक्त दिव्यांग ट्रीटमेंट घेऊ शकतो. फॉर एक्झाम्पल आता माझ्यासारखा स्टुडंट आहे, त्याला थोडंसं त्याला काही इश्यूज होऊ शकतात, तर मग तसे सगळे स्टुडंट दिव्यांग भवनला नाही येऊ शकत. तर त्याचं रिलेटेड तुम्हाला वाटतं की काही पॉलिसीवर चेंजेस झाले पाहिजे दिव्यांग भवन? ऍक्च्युली हे कसं सांगितले, दिव्यांग जर 40% पेक्षा 40 पेक्षा जास्त पर्सेंटेज असतो दिव्यांग तर त्यांच्यासाठी राखीव आहे. कारण की आपल्यासाठी YCM हॉस्पिटल आहे किंवा जे बाकीचे हॉस्पिटल्स आहेत तिथे अजून आपल्या सर्वांसाठी अजून चांगल्या अशा प्रकारचं अजून एक युनिट त्याला अटॅच असावं. म्हणजे यांचं आपलं दिव्यांग भवनचं असं आहे की प्रत्येक जो दिव्यांग आहे आधी त्याला लाभ मिळाला पाहिजे. नाहीतर मग कसं होऊ शकतं की जनरल पब्लिक पुढं त्यांना जो मिळणारा न्याय आहे तो त्यांना मिळणार नाही अशी कल्पना ते मागे पडणे देश असल्यामुळे दिव्यांगांना आधी येते. हा आपल्याला जर काही असेल तर जसं YCM मध्ये पण सायकॅट्री, OPD किंवा वेगळे वेगळे विभाग आहेत, पण ते आहे त्याच्यापेक्षा अजून त्यांची जर कॅपॅसिटी वाढली अशा मध्ये अजून एक युनिट त्यांना अटॅच झालं तर ते आणखी चांगलं. आपल्याला एका स्टुडंटला किंवा एका जनरल थेरपिस्टला काय पाहिजे त्याला थोडंसं इन्फॉर्मेशन काही बुक्स किंवा काही जर्नल्स वगैरे रेकॉर्ड करू शकतो का किंवा व्हिडिओ वगैरे की जेणेकरून त्याला इन्फॉर्मेशन अजून समजेल की बेसिक लेवलवरती फिजिओथेरपी काय असतं. नेक्स्ट जेव्हा तो येईल तेव्हा तो फेमिलियर राहील आणि कम्फर्टेबल राहील तुमच्याशी. सध्या युट्यूबला आहेतच सर्व बेसिक एक्सरसाइजेस वगैरे, म्हणजे थेरपिस्टद्वाराच रिकमेंड केले आहेत. आणि आम्ही बुक्स वगैरेचं पण आमचं आहे प्लॅनिंग मध्ये छोटे माहिती पुस्तिका फिजिओथेरपी बद्दल करायची, तर ती प्रोसेस मध्ये आहे.
आणि मग ऍक्च्युली एक पेशंट जो आहे त्याला ऑन अन ॲव्हरेज किती टाइम द्यावा लागतो एक दिवस स्ट्रेस रिकवर होण्यासाठी बेसिकली त्याला ते ड्युरेशन किती असतं एका प्रोसेस तसं डिपेंड्स करतं पेशंट टू पेशंट. जर नुसतं समजा दिव्यांग आहे आणि जर व्हीलचेअर वर बसून त्याला बॅक पेन होतंय, नेक पेन होतं, तर त्याला आपण इलेक्ट्रोथेरपीचे काही सेशन्स देऊन म्हणजे 1 आठवडा आणि त्याच्यानंतर 8 ते 15 दिवस एक्सरसाइजनी तो 3 आठवड्यामध्ये बरा होऊ शकतो. पण तेच जर केस बदलली म्हणजे जर हेमिपॅरेसिस आहे किंवा सेरेब्रल पॅल्सी आहे, तर त्यांना आपल्याला 2 ते 3 महिन्यापासून 6 महिने, 1 वर्ष रिकव्हरीसाठी लागू शकतो. म्हणजे पेशंटची काय स्थिती आहे त्याच्यानुसार त्याची रिकव्हरी डिपेंड करते. नेक्स्ट 5 इयर्स आपण बघितलं तर मग पीसीएमसी मध्ये जसं इव्हेंट होऊन आहे तसं इन पुणे डिस्ट्रिक्टमध्ये पूर्ण किंवा ऑल ओव्हर महाराष्ट्रामध्ये गव्हर्नमेंट असं काही प्लॅन करते का सेंटर्स तिथून बिल्ड करायचं की आता ऑलरेडी एक्झिस्ट आहे आमच्या दिव्यांग भवनचे जे एमडी सर आहे, सीओ सर आहे त्यांना आणि किंवा दिव्यांग भवनलाच बरीच जी महाराष्ट्रातली भारतातली टीम्स येत आहे आणि याला व्हिजिट करून देत आहे. आणि असा हा माणसच आहे की प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी प्रत्येक महानगरपालिकेच्या ठिकाणी असं दिव्यांग भवन उभं आहे. करंटली अंडर पीसीएमसी अजून कुठे कुठे दिव्यांग होत असेल की महाराष्ट्र महाराष्ट्रातलं तर हे पहिलंच दिव्यांग भवन आहे. यालाच आम्हाला रोल मॉडेल म्हणून जे उभं असणार आहे आणि अशा याचीच म्हणजे याचीच व्हिजिटद्वारा किंवा याची कल्पना घेऊन असं प्रत्येक ठिकाणी होण्याचा प्रयत्न असेल. दिव्यांग भवनचं नेक्स्ट 10 इयर्सचं विजन काय म्हणजे ते काय expect करायचं? दिव्यांग भवनचा म्हणजे थेरपी तर हा त्याचा कार्यभाग आहे म्हणजे त्याला उपचार करून बरं करणं. पण त्याला स्वतःच्या क्षमतेवर म्हणजे स्वतः आत्मनिर्भर बनवणं, त्याला उभं राहता येणं, त्याचबरोबर त्याला व्यवसाय करता येऊन अर्थार्जन व्हावं म्हणजे तो त्याचं स्वतःची फॅमिली स्वतः सांभाळू शकेल इतपत त्याने पैसा व्यवसाय जे हे नॉर्मल माणसं लाईफ जगतात ही लाईफ त्याला पण जगता व्हावी हा आमचा उद्देश असतो. दिव्यांग भवनला चालू होऊन खूप जास्त वेळ नाही झाला ऑलमोस्ट 1 वर्ष झालं आहे ते 1 ऑगस्ट झालं तर मग विदिन अजून नंतरचा रिस्पॉन्स कसा आहे ऑफ पेशंटचा आणि जे जनरल पब्लिक जे व्हिजिट करतात दिव्यांग भवनचा त्यांचा तुम्हाला त्यांच्याकडून काय फीडबॅक वगैरे काय भेटलेले आहे? हो ऑफकोर्स म्हणजे बऱ्याच पेशंट्सला रिलीफ मिळाला म्हणजे आराम मिळालेला आहे. त्यांना काही जणांना कॉन्फिडन्स नव्हता, त्यांना पाणी पिताना हात थरथरणे किंवा चालताना कॉन्फिडन्स नसेल तर थेरपी सेशनच्या मॅडमनी आणि मॅडमच्या थेरपीज मधून भरपूर लोकांना इम्प्रुव्हमेंट आले म्हणूनच ते कंटिन्यू फॉलोअपला येतात. चांगला प्रतिसाद मिळतो. सो त्यांनी टेस्टिमोनियल्स पण दिले आहेत इन रिटर्न टू feedbacks पण दिले. फीडबॅक्स पण आले आहेत की दे आर एन्जॉईंग कमिंग इयर सो दे ट्राय टू कन्सिस्टंटली कम. सो इकडे फॉलोअप सेशन्स पण मिळत आहेत त्यांचे अँड दे आर गेटिंग अ गुड रिझल्ट असले. एक्सपोजर पण मिळतोय. कसं दिव्यांग असलं की शाळेमध्ये जर जाण्यात अडचण असेल किंवा नसेल तर ते घरीच असतात, बसून असतात. त्याच्यामुळे दिव्यांग भाऊन आल्यावर त्यांना एक नेक्स्ट फॅमिली ही वाटते म्हणून त्यांच्या इथे थेरपीज होतात. प्ले सेशन्स, थेरपी सेशन, ग्रुप सेशन, डान्स सेशन, म्युझिक सेशन जे नेक्स्ट फॅमिली म्हणून ते दिव्यांग भवनकडे बघत आहे. अशा लोकांसोबत ते येत. हो फॅमिली पण इथले पण आणि सिमिलर सोबत. सो एक सोशल कम्युनिटी जे म्हणतो ते इथे येऊन बनलेले आहे. आत्ताच आम्ही रिसेंटला पॅरेंट्स वुमन्स डेला महिला पालकांचं एक सेशन्स झालेत आमचं सेलिब्रेशन सॉर्ट ऑफ. तर ते पण खूप एन्जॉय कारण की त्यांचं पूर्ण आयुष्य त्या मुलासोबत एक स्ट्रगलिंग जातो आहे. तर ते एक व्यासपीठ त्यांना मिळालेलं आहे, एक विचार मंच मिळालेला आहे. एक्झाम्पल टाईप आपण घेतलं की फॉर एक्झाम्पल मुलगा आहे आणि त्याला ते फिजिओथेरपी करतोय डिसेबल आहे तर फर्स्ट टाइम इथून फिजिओथेरपी करून गेला तर मग ते फिजिओथेरपी केल्यानंतर त्याच्या आतमध्ये फिजिओथेरपी थोडी भीती निर्माण झाली तर मी त्याला नेक्स्ट टाइम बोलवलो पण नेक्स्ट टाइम तो आला नाही. 1-2 त्याच्या अपॉइंटमेंट कॅन्सल केल्या. मग असं कधी झालेलं आहे का किंवा असं कधी झालं तर मग तुमचं पुढचं प्लॅन इंस्ट्रक्शन काय राहील? नाही ऍक्च्युली आम्ही ते हँडल करतानाच छोटे मुलं इव्हन आपण पण रेजिस्टन्स कुठल्या पण काही करायला आधी रेजिस्टन्स असतो. तर छोटे मुलं आहे त्याला काय करणार ना थेरपी म्हणजे काय किंवा काय. तर आम्ही असे जसं आता बॉल्स पुल करणं किंवा त्याला जर आपल्या पायाची एक्सरसाइज द्यायची तर त्याच्यासमोर एक छोटस बॉल किंवा बोल्स्टर त्याला किक करायला लावलं
ते त्याला लक्षातच येणार नाही की हे आपला व्यायाम चालू आहे. तर अशा पद्धतीने करतो त्याच्यामुळं. आणि फर्स्ट टाइम जरी आम्हाला लक्षात आलं की हा मला कम्फर्टेबल नाहीये, तर आधी आम्ही काही इन्स्ट्रुमेंट्स, खेळणी आणि पॅरेंट्स यांच्या थ्रू आधी रॅपो बिल्डअप करतो, त्याला कॉन्फिडन्स मध्ये येऊ देतो आणि नंतर थेरपी सेशन स्टार्ट करतो. त्याच्यामुळे अशी अडचण येत नाही. पॅरेंट्सचा कॉन्फिडन्स इन्क्रीज करायसाठी काय नसतं, ते मोस्टली जो स्टोरी का मुलगा आहे तो डिसिजन स्वतःहून नाही घेत, ते पॅरेंट्सच्या मोस्टली डिसिजन घेतात. पण पॅरेंट्सलाच जर ते फिजिओथेरपीचा कॉन्सेप्ट असं म्हणजे समजलेलं नाहीये किंवा त्यांना समजलं पण ते त्याला म्हणजे असं इम्प्लिमेंट करायला तयार नाही, त्यांच्या मुलाला घाबरतायत वगैरे. नाही, शक्यतो इथे आल्यावर त्यांना बऱ्याच प्रकारचे विद्यार्थी दिसतात, म्हणजे दिव्यांग दिसतात, विद्यार्थी दिसतात. आणि त्यांना बघून एक तर जर त्यांचा मुलगा जर त्याच्यापेक्षा वाईट कंडिशन मध्ये असेल, तर मग त्यांना एक कॉन्फिडन्स मिळतो की आपला मुलगा पण आता चालू शकेल, किंवा त्याची परिस्थिती बाकीच्यांपेक्षा चांगली असेल तर त्यांना तो पण त्या दृष्टीने बघतात की नाही, आपला मुलगा कमीत कमी यांच्यापेक्षा चांगल्या कंडिशनला आहे. ते दोन्ही केसेसमध्ये त्यांना बेनिफिट होतो आणि ते म्हणजे रेग्युलर यायला लागतं. And also we try to motivate the parents as well that you try to come every day and you will see the result. असे खूप आले आहेत जे हायपर ऍक्टिव्ह किड्स आहेत, ते म्हणत होते की आमचा मुलगा एका ठिकाणी बसत नाही, पण आम्ही त्यांना सांगितलं की तुम्ही या इकडे फिटनेससाठी या, ट्रेडमिल वॉकिंग करा, 1 week मध्ये तुम्हाला खूप चांगले रिझल्ट मिळतील. अँड दे आर सीइंग दोज रिझल्ट एज वेल. नाव दे आर टेलिंग की आता एका ठिकाणी बसून तो ऍक्टिव्हिटी करायला लागलो. सो यू जस्ट नीड टू कीप अप द फॉलोअप and consistency, and the parents get motivated. So now we will conclude our wonderful session with ma'am, and we hope we can furthermore podcast if we have time. Sure, we will definitely. We also love the questions which they came up with, and it would be wonderful to have another podcast. Thank you.